नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 21 डिसेम्बर शनिवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा तो लाइक करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाइपर तेज आज कौन रही गुरुत्वपूर्ण खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 जीरो नाइट सेलिब्रेशन ପାଇଁ କଟକଣା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଜରୁରୀ। ଅନୁମତି ନଥିଲେ ଦିଆ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅବକାରୀ କମିଶନ ନରସିଂହ ଭୋଳ ଏମିତି ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଯାଏ ଏବେ ଏନେକି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆଉ ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ହେବ। बार झील मान व्यवहार करें ना तेज बार भीतर कि बार बाहर साधारण लोक किपरि श्रृंखलित मनोरंजन करें मालिकों दायित्व हो जदि किसी खिलाफेला अबकारी विभाग पक्ष पदक्षेप नि आगामी 12 घंटे प्रबल वर्षा हेब लघुचाप क्षेत्र सक्रिय यह सब जिले में बर्षिब दक्षिण बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचापटी सदृश लघुचाप परिणत होती आगामी 12 घंटे यह अवपातर परिणत होबार संभावना रही यह प्रभाव में केतक स्थान में झिपझिप वर्षा होगा सहित मध्यम धरण वर्षा हो तेज राज्य में हालुकार मध्यम धरण वर्षा हो बदलिब श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प डिजाइन सूचना देले आईन मंत्री तेबे खूब शीघ्र डिजाइन हेबो ता सहित पृथ्वीराज हरिचंदन कहते एने कि पुराना डिजाइन आउ किछि नवीकरण करा जाई नूतन डिजाइन हेबो विशेषकर विभिन्न प्रकार यज्ञ मंडप व्यवस्था करा जिवो जेहेतु लोक मानकर धार्मिक भावना एवं प्रकल्प सहित जड़ित ए विषय आलोचना चली आईन मंत्री कहते 2-3 मास भीतर काम आरंभ हो डिसेम्बर 23 रे मुख्यमंत्री जन शुणाणी बंद रहिबो तेबे मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो बोली सूचना मिलछि मुख्यमंत्री अन्य सरकारी गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबार डिसेम्बर 23 भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे जन शुणाणी बंद रहिबो परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख संवादपत्र जरिए दिया जे बोली कह जाउछि जे माने पंजीकरण करछन सेमान आसी नेक्स्ट तारीख रे पहुंचे बोली कह जाउछि। राजधानी में पुणी जमीब पथ उत्सव डिसेम्बर 22 रु आरंभ तेबे वर्ष मान दृष्टि रखी नुआ ढंग नुआ रूप में पालन करने को लक्ष्य रखी बीएमसी तेबे एथर बीजेपी सरकार आसी तेणु एथर नुआ ढंग से हेब पथ उत्सव तेबे जानुआरी 8 रु 10 जाए होगा प्रवासी भारतीय दिवस अतिथि मानक स्वागत करा मास्टर कैंटीन छकरे मुख्य मंच रहिबो राम मंदिर निकट में द्वितीय मंच निर्माण करा नाच गीत जोटी जोग स्केटिंग साइकिलिंग बास्केटबॉल लूडो क्विज कंपटीशन रंगोली मैजिक शो ग्लेड आर्ट फेस पेंटिंग एवं जुम्बा आदि विभिन्न प्रकार कार्यक्रम हम बोली कहुछि। प्रधानमंत्री जनधन अधीन केंद्र सरकार मोट 54 कोटी अकाउंट खोली 11 कोटी अधिक अकाउंट पत्ता मिलूना देश में बर्तमान 11 कोटी जनधन अकाउंट निष्क्रिय रही बंद पड़ा यह जनधन खाता गुड़िक 14,750 कोटी टंका जमा अर्थ रही आज राज्यसभा एक लिखित उत्तर केंद्रमंत्री राष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी सूचना देते तेबे आउ गोटे अभावन घटना जड़े छात्र को छुरा माड़ होती स्कूल रे पाठ पढ़ुता बेले छुरा माड़ होती कहली घटी राज्यर पट्टामुंडे तेज पट्टामुंडे एक जन स्कूल छात्र को छुरा माड़ होती छुरा माड़ होता छात्र जनक नवम श्रेणी बोली कहुच्छी स्कूल आउ जड़े छात्र छुरी आक्रमण कर छात्र पेटरे आघात लगी प्रबल रक्तचाप होता जना पड़ी स्कूल कर्तृपक्ष उद्धार कर मेडिकल भर्ती कर केउ कारण एभली अभावन घटना घटी से तदंत चली पार्सल भितर भयंकर दृश्य डेड बॉडी सांग को मिलला चिट्ठी 1 कोटी नदेले घटिब विराट कांड तेबे आजिकल अजणा पार्सल को लोक भय करछन्ते काले सेथिरे बोमा अधिकांश लोक घाबराई जाउछन्ती बेले बेले ग्राहक को भूल पार्सल डेलीवरी मध्ये होई जाउची एथि मध्ये आंध्र प्रदेश पश्चिम गोदावरी जिला जने महिला को पार्सल जा मिलिछि समझ देखले होश उठ जिवो वर्तमान एक अभावन घटना घटछि तेबे सूत्र जणा पड़छि जे एभली एक भयानक घटना घटछि गां रे बास करथुवा नाम नागा तुलसी नामक जने महिला घर निर्माण पई आंचलिक सीमा समिति आर्थिक सहायता आवेदन करते समिति तरफ एक महिला को टाइल पठाइला नागा तुलसी पुणी थे समिति को आवेदन गृह निर्माण विद्युत उपकरण होता तेज कहुच्छे एक पार्सल बोमा आफल पार्सल गोटे शव था तेज यह सहित चिठी 1 कोटी 30 कोटी टंका देवाई आउ 1 कोटी 30 कोटी टंका देले नदेले परिवार भयंकर परिणाम भोगी पारे कहुच्छी पुलिस सूचना अनुसार जड़े 45 वर्ष पुरुषर शव थिला आ 4 ରୁ 5 दिन पूर्व उक्त व्यक्ति मृत्यु होइते जंगल भितरु एबे मिलिछि किलो किलो सुना
ତେବେ ଗୋଟେ ଇନୋଭା କାରରେ 52 କିଲୋର ସୁନା ବିସ୍କୁଟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଇନୋଭା କାରଟି ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ସୁନା ବିସ୍କୁଟର ମୂଲ୍ୟ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୋଲିସକୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବହୁ ପରିମାଣ ସୁନା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଜଙ୍ଗଲ ଲୁଟ୍‌ରେ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। 30ଟି ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ 100ଟି ପୋଲିସ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାର୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗାଡି ଭିତରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। 2ଟି ବ୍ୟାଗରେ ସୁନା ଓ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଇନୋଭା ନମ୍ବରକୁ ତଦନ୍ତ ହେବାରୁ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚୈତନ୍ୟ ଗୌର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଗୋଆଲିର ବାସିନ୍ଦା ପୂର୍ବତନ ଆରଟିଓ ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ ସୌରଭ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଖସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ, ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫେରାର। ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନୂଆଗଡ଼ ଛକ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସିଛି ବସ୍। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବସ୍‌ରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍‌ରେ ଥିଲେ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ, ତା ସହିତ 10 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫେରାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ବିଶ୍ୱ ପାଳିବ ପ୍ରଥମ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ହେବ। ବିଶ୍ୱରେ ଦେଶର ସୁସ୍ଥତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଭାରତ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୟାନ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର 50,000 ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡା ଜନଜାତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବେ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥର 29 କେତେ ରିଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବଣ୍ଡାର ଜନଜାତି ଏବଂ ବହୁତ ଗରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବଣ୍ଡା ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇସାରିଥିବେ। ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଇକେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେହିଦିନ ମହିଳା ଦିବସ ହୋଇଥିବାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହର ସମୟ। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ବି ମୋଦି ଶାହଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରହୁଛି। ନଜରରେ ସରକାର ସହ ସଂଗଠନ, ଉଭୟ ଦିଗ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦଳ ଲମ୍ବା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଏଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 5 ବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବ ବିଜେପି। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଦାଦନ ହଟିବ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ହେବେ। ଭାରତ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ଯେତିକି ଟିକସ ଲାଗିବ, ଆମେରିକା ଭାରତ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟିକସ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେରିକାର ଉତ୍ପାଦ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର 47ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ରୁଷିଆ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହି ରୋଗର ନିଦାନ ଲାଗି ରୁଷୀୟ ଗବେଷକମାନେ ଏକ ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ଗବେଷକମାନେ mRNA ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାକି କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଗି ଚିକିତ୍ସା ଉପଯୋଗ ହେବ। ରୁଷିଆର ରେଡିଓଲୋଜି ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷିଆର ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସମନ୍ୱୟ ପରିସ୍ଥିତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟୀକା ଶରୀରର କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଟ୍ୟୁମର ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୁନିତା ଫେରିବା ନେଇକି ବଡ଼ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେରିକା ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବୁଚ୍ ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସଂକଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାତ୍ର 8 ଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 192 ଦିନ। ତେବେ ଉଭୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଫେରିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନାସାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ମ କ୍ରମାଗତ ଘୁଞ୍ଚି ଚାଲିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବା ନେଇ ନାସା ପକ୍ଷରୁ
ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲେ ସୁନିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବନତି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ନାସାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ ଭତ୍ତା ଦେଲେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ଏବେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭତ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଭତ୍ତା କହି ଭତ୍ତା ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହେଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମିଛ ଭତ୍ତା ଦେଲେ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 894 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଭତ୍ତା ହାତେଇଛନ୍ତି। 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ହାତେଇଛନ୍ତି। ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଉ ସରକାର ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। 80 ବର୍ଷ ଉପରକୁ 3500 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଉ ଯାହାର ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଭତ୍ତା। ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ଉଠାଇ ହେବ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ଏଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ସଚିବ ସୁମିତ ତୱାର କହିଛନ୍ତି। ଛଦ୍ମବେଶରେ ଅପରେସନ ଅଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡେ ଏବେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଏବେ 150 ବଛା ବଛା ପୋଲିସକୁ ନେଇ ଗଠନ କରିଛି ଟିମ୍। ରାତି ତମାମ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନାକାବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଡିସି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ଟିମ୍ରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଛଦ୍ମବେଶରେ ରହିବେ ଆଉ ଏହି ଲୁଟେରାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବେ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି କିଛି ଲୁଟେରାମାନେ ଘରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଶି ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଭୟରେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଯୋଜନା। ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 56 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍। ବାଧକ ସାଜିଛି ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ବୟସ ବର୍ଗ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ତଥ୍ୟ। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ହେଇ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଡିଲର ପାଖକୁ ଯାଇ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ କାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନି ସେମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷ ହେଉନି ରାସନ କାର୍ଡର ଇକେୱାଇସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏବେ ବି 56 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି ବାକି। ତେବେ ଟୋଟାଲ ଦେଶରେ ଏବେ 6 କୋଟି ରାସନ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ଇକେୱାଇସି 56 ଲକ୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ 2023-2024ରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ତାଲିମ ନେଇ 500 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା। ସିଲେଇ ଶିଖିବା ନାଁରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବାହାରି କରିଛି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖିକି ମେସିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1 ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ସରକାର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ଼। ଏନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତିକି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ତାର ସୁଧ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। କୁହାଯାଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।